자연 그대로의 상태로 돌아간다면 우리는 잡아먹는 입장보다는 잡아먹히는 입장이죠. 날카로운 박톱이 있다든지 호랑이나 치타처럼 빨리 뛴다든지 뭐 이런 것도 아니고 날아다닐 수 있는 것도 아니잖아요. 그러니까 우리도 마찬가지로 그런 피식자, 잡아먹는 입장에 있을 때 무리를 이루어서 그 안에서 함께 행동하고 함께 소위 생각하지 않는다면 바로 우리는 잡아먹힐 수 있는, 아니면 꼭 뭐 어떤 다른 개체가 아니라 하더라도 이런 끊임없이 변하는 이런 환경 속에서 우리는 도태될 수밖에 없는 이러한 과정을 거쳐왔기 때문에 우리는 사회적 동물로서 진화 심리학에서는 우리는 생각과 행동을 그 집단에 맞추려는 경향, 속성이 타고났다, 이렇게 설명해요. 진화 심리학에서는. 어쨌든 이제 동종. Very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group, even if we don't believe what people are saying. We'll still go along. One. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. One. The kingfisher is 자, 그럼 동영상 연이어서 하나 더 보죠. 네, 저는 이게 더 재밌던데. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. I'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. I understand. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. 왼김포 따라하니까 마음이 편해졌다 그랬죠. 아까 뭐 불안 얘기했었는데 그 얘기 나오고 여기서는 오늘 키워드는 도식이에요. 여기서는 그 치과에서 기다리는 사람들이 갖춰야 할 도식을 부지불식간에보다는 배우게 동조하게 된 거죠. 저렇게 해서 규범이 생긴다는 거. 우리 유행도 그렇죠. 우리 뭐 예절이라는 것도 크게 보면 이제 도식에 해당할 테고, 지난번에 그 식당에서 음식 시키는 것과 관련해서 그 외국 음식 문화에 대한 도식이 없으면 어떻게 시켜야 될지 모른다. 다 같은 맥락에서 얘기하는 거예요. 자, 아까 처음 시작할 때 도식을 바꾸기가 쉽지 않다 얘기하면서 플라톤의 동물 비유도 얘기했었는데, 우리 학기 초에 지구가 편편한 사람들의 모임 봤었죠. 그 사람들은 뭐 지구와 관련된 자신의 지식 체계, 도식이 편편하다는 그런 생각을 갖고 있기 때문에 다른 의견은 아예 받아들이지도 않고 선택주의도 안 되고 자기 도식에 맞게끔 재구성해서 왜곡시켜서 그렇게 생각했죠. 그 사람들 객관적인 증거 보여주면은 의련히 바꿀 것 같은데 결국은 안 바꾸는 사람들이 있단 말이에요. 물론 그 중에 바꾸는 사람도 있겠지만 그만큼 도식 바꾸기 쉽지 않다는 거예요. 소위 여러분의 생각을 바꾼다는 것, 도식을 바꾼다는 게 쉽지 않다는 거예요. 그게 3-4살만 돼도 힘들죠. 그래서 미운 3살, 미운 5살 하다 요즘 미운 3살 이렇게 얘기를 하고, 제가 학기 중에 한번 그런 얘기를 한 적이 있을 거예요. 사람은 고쳐 쓰는 것 아니다. 어른들이 사람은 고쳐 쓰는 것 아니다 하는 얘기가 바로 이게 도식 바꾸기. 즉 지식 체계, 그 지식 체계는 꼭 우리가 언어적으로 아는 것만 얘기하는 게 아니에요. 비서술, 서술 다 포함시켜서. 오히려 서술 지식 체계는 바꾸긴 쉬워도, 예를 들어서 야 이거 뭐 소크라테스가 아리스토텔레스가 얘기했다, 심리학 교재에서 얘기했다, 누가 선생님이 얘기했다면 그거는 여러분이 받아들이기 쉬워도, 비서술 지식, 고전 조건이나 도구적 조건이나 관찰학습에 의해서 내가 어떤 가치관을 갖고 있고, 내가 어떤 행동을 더 절개하고 어떤 행동을 싫어하고, 나는 누구와 더 공감을 잘하고 못하고, 이런 것들은 진짜 바꾸기 힘들어요. 어떻게 보면 도식 안에 그것들이 보이지 않는 빙산의 아랫부분 같은 그런 역할을 한다 얘기를 할 수 있어요. 자, 456쪽에 그럼 이 도식에 영향을 주는 변인들이 있다. 어떠한 조건, 즉 변인에 따라 이 도식이 아니라 자꾸 도식이, 오늘 도식이 키워드를 했으면 입에 붙었는데, 자, 동조에, 도식이 아니라 동조입니다. 자, 동조에 영향을 주는 요인들이 있다 해서 456쪽에 그 두 번째 달라. 첫째, 집단의 크기다. 집단의 크기에 따라 동조가 달라진다는 건 동조 현상이. 집단의 크기를 2명에서 15명까지 변화시키면서 동조율을 비교한 결과 구성의 수가 3-4명인 경우에 동조율이 가장 높았다. 둘째로 집단의 내 의견 일치도를 들 수 있다. 의견이 일치하지 않을수록 구성원들이 느끼는 지각하는 동조 압력이 저하된다. 즉 누군가 한 사람이라도 다른 소리를 하게 되면 흩은 소리 어쨌든 다른 이견을 내어놓으면은 나도 동조하지 않고 내 생각을 내어놓기가 쉽다라는 거. 그러니까 아까 집단의 크기가 커지면은, 집단의 크기가 뭐 10명, 20명, 50명 이래 되어지면은 그 중에 누군가는 다른 의견을 내놓을 확률이 높죠. 그리고 아까 뭐 사회적 태만과 연이어서 좀 얘기해 보자면은, 이렇게 많은 중에 나 하나, 글쎄요, 나 하나 얘기하면 더 눈에 띄려나? 그건 제가 좀
연결시키기 힘들고. 자, 다시 돌아가서 집단의 크기가 커지면은 의견 일치도가 가질 확률이 높으니까 결국 첫 번째, 두 번째는 이어지는 얘기라 볼 수 있고, 그다음에 세 번째, 그 외에도 개인의 개성과 독특성을 중시하는 성격을 가진 사람이라면 동조를 덜 한다는 거예요. 이 개인의 개성과 독특성을 중시하는 성격이 뭐요? 아까 자존심보다는 자존감을 중요하게 얘기한 사람이죠. 자존감이 높은 사람들이 개인의 개성과 독특성을 중요시하는 경향이 높을 거 아니에요. 상대적으로 반드시 그렇다기보다 상관이 높을 거 아니에요. 몇 년 전에 올겨울은 어떨지 모르지만 지난 겨울은 제가 기억이 안 나고 몇 년 전에 도로에 나가면은 겨울에 다 시커먼 롱패딩 입고 쫙 돌아다녔잖아요. 그런 것들이 이제 동조 유행 이렇게 볼 수 있는 것이죠. 그리고 그 시기 보면 대체로 뭐 제 눈에는 중고등학생들이 많이 그렇게 검은 롱패딩을 입고 다니는 것이 눈에 띄었는데 바로 그 시기가 어떤 시기예요? 제가 아까 PPT에 있는데 청소년 시기는 사회적 민감이, 즉 사회 더 큰 사회 내에 성원이 되어지는 것이 가장 중요한 시기다. 그래서 민감기는 결정적 시기와 같다 이런 얘기를 한 적이 있어요. 크리티컬 피리어드나 센시티브 피리어드 같은 말이다 얘기를 했는데 그런 시기이기 때문에 매슬로의 욕구 단계 제가 몇 번 그렸죠. 맨 처음에 생리적 욕구, 안전에 대한 욕구, 그 다음에 소속에 대한 욕구. 이 소속에 대한 동기가 이 시기에는 가장 높고 즉 그래서 사회적 민감기이기 때문에 거기 전체에서 벗어나는 것이 힘들단 말이에요. 그래서 여러분보다는 상대적으로 청소년 시기는 개인의 개성과 독특성을 중시하는 경향이 여러분보다는 상대적으로 그죠? 낮겠죠. 그러니까 그런 유행들이 이제 일어난다 이렇게도 설명할 수 있단 말이에요. 자, 그래서 동조에 영향을 주는 변이 세 가지 또 구분했는데 첫 번째, 두 번째를 보면 어떻게 보면 연결되는 것이죠. 집단의 크기와 의견 일치도. 그다음에 세 번째, 개인의 개성과 독특성을 중시한다 했는데 저는 아까 얘기했던 것, 즉 자존심보다는 자존감이 높은 사람들이 동조율이 떨어진다 이렇게도 얘기할 수 있다는 거요. 자, 군대에서 왜 유니폼 입힙니까? 동조율 높이려고 그러죠. 군대에서 뭐 여름에 반바지 입고 그죠 나시 입고 뭐 있으면 어때요 그죠 시원하고 깔끔하기만은 좋을 텐데 그래도 군대 그 더운 옷을 걷어가지고 군복에 반팔 군복 없죠 장교든 뭐 일반 병사든 걷어가지고 여기까지 딱 걷는데도 저처럼 지멋대로 걷으면 안 돼요. 딱 너비가 있어. 군대 갔다 온 사람 알죠? 딱 너비에 맞게끔 해서 이걸 이만큼 걷으면 안 되고 이만큼 걷었는데 딱 그게 위치가 있어. 그게 틀리면 이제 고참들이 신참들한테 그거 가지고 계속 이제 못 살게 굴죠. 왜 그래요? 그 신발끈 묶는 것도 그게 좀 폼나게 어떻게 달리 묶으면은 고참들이 신참들 그거 가지고 뭐 나무라고 그렇게 애먹이거든요. 왜 그래요? 똑같이 만들어야 되죠. 왜? 전쟁에서 주목적이 뭐요? 사느냐 죽느냐는 쪽이에요. 그 전쟁에서 함께 그냥 살든지 죽든지 어떤 전투에서 승리가 목적인데 거기서 야 돌격하는데 지금 돌격하면 안 될 것 같은데 이래 되면은 어떻게 돼요? 전쟁터에서는 당장 명령 불복종하면 그 자리에서 총살할 수 있는 그런 상황이고 그런 것들이 허용되거든요. 그 왜 동조율을 높이기 위한 거죠. 거기서 이견이 나와서는 이건 뭐 전쟁을 못 치른단 말이에요. 그래서 군복을 입히는 거예요. 딱 유니폼을 입혀놓으면은 동조율이 훨씬 높아져요. 자, 그 다음 이제 복종이에요. 복종도 동영상 보고 어제 내용 살펴보죠. 엄마, 쟤 이상해. 얼마 전에도 놀이터 갔는데 사랑이한테 손가락질 하면서 미국의 심리학자인 스탠리 밀그랜. 인간의 도덕에 관한 그의 실험은 충격적입니다. 1970년 공포감과 학습 능력의 관계 실험에 참여한 사람들에게 $4의 인당을 약속했습니다. 실험자들의 임무는 칸막이 너머의 학생에게 문제를 내고 학생이 답을 틀리면 전기 충격 버튼을 누르는 것입니다. 실험의 진짜 목적은 다른 것이었습니다. 권위에 대한 복종과 도덕성. 미국 최고 학자들의 연구라는 권위가 도덕성을 누를 수 있는지 지켜본 것입니다. 실험실에 놓인 정교한 구조의 전기 충격기. 이들은 전기 충격기가 가짜라는 사실을 모른 채 건너편 사람에게 고통을 주는 실험을 시작합니다. 문제를 틀릴 때마다 연구진은 전압을 더 높이는
있도록 요구합니다. This will be at 3:30. Continue, 단지 문제를 틀렸다는 이유로 전기 부분을 가하는 상황. 얼마나 많은 사람이 여기에 동조할 수 있을까요? 결과는 충격적이었습니다. 전체 실험자 중에 65%나 되는 사람들이 진짜라고 믿은 전기 부분에 협조했습니다. 이들이 원래 과학적이었을까요? 아닙니다. 예일대 교수라는 지위와 실험이 주는 위압감, 그리고 일당에 대한 의무감에 도덕심을 빼앗긴 것입니다. 권위의 복종은 극단적인 동조의 한 예다 이렇게 볼 수 있고요. 그 권위의 복종이라는 거기에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째 줄에 보시면 비인간적 명령에 복종 혹은 동조하는데 정당화를 제공하는 것이 권위다. 그래서 동조에다가 권위를 아까 앞에서 봤던 어떤 동조 거기에다 권위를 덧붙인 것이 복종이다. 뭐 이렇게 이해하면은 큰 무리가 없겠어요. 근데 여기 65%가 명령에 따라했죠. 근데 이 여기에서는 안 나오고 교재에서 안 나오지만 이 연구하기 전에 이 예일대 주변 일반인들한테 설문지를 돌렸어요. 비인간적인 명령에 당신은 복종하겠습니까? 하니까 거기에 대답한 사람들이 거의 100%에 가까운 사람들이 나는 복종하지 않는다고 대답했어요. 그 뭐죠? 바로 이런 질문을 하는 그 상황에서는 어떤 대답이 가치 있고 윤리 도덕적으로 맞다는 도식이 있죠. 그 도식에 맞게끔 자기들은 아니 우리는 복종하지 않습니다 얘기한 거예요. 그죠? 우리 앞서 배웠던 걸 연결시키면 서술 기억에 의해서 자기가 현재 의식할 수 있는 내용을 셀프 리포트한 거예요. 즉 우리 앞에서 봤던 구조주의에서 얘기하던 자기의 의식 경험을 언어로 보고하는 내성법에 의해서 자기는 복종하지 않겠다고 대답했는데 그 사람들 중에 무작위적으로 지금 지원해서 온 사람을 실제 이러한 복종이라는 이름의 실험을 해보니까 65%가 어떻겠어? 450볼트까지 충격을 줬다는 거예요. 물론 충격받는 사람 없었어요. 다 꾸민 상황이지만 300볼트, 450볼트 이렇게 넘어가니까 옆방에서 아까 let me out 뭐 아프다, 고통스럽다 소리 자체가 안 나요. 그건 뭐예요? 기절했거나 죽었다라는 것을 암시하는 그런 상황인데도 450볼트까지 그렇게 전기 충격 주는 사람이 65%한테 됐다는 얘기예요. 즉 밖에서 설문지를 들이대고 물었을 때 그 도시가에서는 나는 복종하지 않는다고 대답했는데 그것이 뭐? 내가 의식하고 있는 경험을 언어적으로 보고하는 그 내성법이 실제 이런 상황 하에서 권위에 의해서 그렇게 복종이라는 이름의 이런 현상을 살펴보는 실험 상황에서는 65%가 그렇게 명령에 따랐다는 얘기죠. 아까 원이 어디에 있냐에 따라 크기가 달라 보이는 거. 이게 분명히 커 보이지만 나의 손가락은 똑같이 나갔던 거. 바로 내가 의식적으로 아는 것, 내가 자각할 수 있는 것, 내성법에 의해서 측정한 그 대답과 실제 그 상황에서 보여준 행동이 다르다는 거예요. 저도 여기 가면 뭐 자신 없어요. 저도 65%에 해당하겠죠. 결국 인간이 이렇다라는 것을 보여주는 거죠. 자, 시간이 다 됐죠. 잠시 쉬었다가 나머지 뒷부분 또 하겠습니다.